نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے قلب اطہر پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور حضور کے قلب اطہر پر قرآن کی آیات بینات کو اتار دیتے۔ اللہ کے فضل سے، اس کے امر سے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے اور قرآن کا جتنا حصہ چاہتے، ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، ایک سورت، ایک رکوع، دو رکوع، جتنا بھی اللہ رب العزت اپنی منشا سے ارادہ فرماتے، اپنی چاہت سے جتنا نازل فرمانا چاہتے، اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نازل فرمانا، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ حضور کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل فرما دیتے۔ اور یہ نازل جو فرمانا تھا اللہ تعالیٰ کا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بطور اعزاز کے، اپنے محبوب نبی کو عزت بخشنے کے اعتبار سے، حضور کی عظمت، شان پہلے ہی بلند تر ہے اور ازل سے تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ کے فضل سے رہے گی۔ اور حضور کی عظمت کو بڑھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے اور وہ قرآن کی آیات لے کر آتے اور حضور کے قلب اطہر پر نازل فرما دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی اپنے محبوب کو، یہ عظمت بخشی اپنے حبیب کو، اور سارے نبیوں کا سردار بنایا، یہ عظمت بخشی اپنے محبوب کو، اور کائنات کی ایک ایک جو زمین کا ایک ایک روواں ہے، ایک ایک ذرہ ہے، کائنات کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے نبی ہیں، اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر حضور کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور آخری رسول بنا کر بھیجا، اور بلکہ رسول پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرے محبوب اعلان فرما دیجیے آپ خود کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں کہلوایا، اور پھر خود قرآن نازل فرما کر مہر لگائی اس بات پر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم مردوں میں سے یا کسی میں سے بھی، کسی کے لیے بھی ہمارے جو نبی ہیں، ہمارا جو محمد ہے نبی ہے، یہ کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا دروازہ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو جہاں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کا دروازہ بند کر کے تشریف لائے، اور
मोहर लगा कर आए कि अब जो है मोहम्मद रसूल अल्लाह के बाद जो है कोई नबी नहीं है। तो इसलिए नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई कज़्ज़ाब, कोई कायनात का दज्जाल, कोई कायनात का काला काफिर जो है अगर ये नबुव्वत का दावा करे तो वो अपने दावे में झूठा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया नबुव्वत का, वो झूठा करार दे दिया गया, अल्लाह ताला ने उसको जो है झूठा करार दिया। और इसी तरह और भी जितने आए, मिर्ज़ा कादियानी ले लीजिए, ये भी कायनात का कज़्ज़ाब है, दज्जाल है और परले दर्जे का लाइन, मलऊन और काफिर और जिंदीक और मुर्तद है कि ये इसने हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद नबुव्वत का नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐलान करके उम्मत के अंदर तफरका डाला। उम्मत को इसने जो है बखेरने की कोशिश की, उम्मत का जो शराजा है उसको बखेरने की कोशिश की इसने, और इंसानियत को गुमराह कर दिया। और कितने ऐसे बदनसीब और बदबख्त और बदकिस्मत ऐसे इंसान जो इस पर ईमान ले आए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पर, और जहन्नम उनके लिए वाजिब करार दे दी गई और उन्होंने अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब करार दे दिया और अपने ऊपर वाजिब कर लिया सिर्फ अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करके। और इस लानती, इस लाइन, मलऊन, मुर्तद, बेईमान, झूठे कज़्ज़ाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पर ईमान लाने की वजह से इन बदबख्तों ने जो है, कादियानियों ने, मिर्ज़ाइयों ने अपने ऊपर जो है जहन्नम को वाजिब जो है करार दे दिया। तो इसलिए हमारे नबी आखिरी नबी हैं। आजकल जो है अदालत के अंदर और इसी तरह हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर जो है बाज़ औक़ात ऐसे जो कवानीन जो है बनाए गए हैं, उन कवानीन पर बाज़ औक़ात जो है दरानंदाजी करते हैं और करवाई जाती है मुख्तलिफ जो है क़ुव्वतों से और बिरूनी ताकतों से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को, उलमाए हक़, उलमाए रब्बानीयीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसमें खुसूसियत के साथ हज़रत अक़दस मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब और इसी तरह मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब और इसी तरह जितने भी जो हैं हमारे जो है मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उलमा हैं, सब सुन्नी हों, बरेलवी हज़रात हों, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, सब जितने भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, जितने भी मसाले के उलमा हैं, अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए कि मसला ख़त्म नबुव्वत पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हैं, उम्मत मुस्लिमा एक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कल जो अदालत ने जो है फैसला किया कि भाई हमसे अपनी गलती को तस्लीम किया और नज़र सानी की बिना पर जो है दोबारा अपनी गलती को तस्लीम किया और अपने फ़ैसलों को जो तरमीमें इन्होंने जो है मसला कादियानियत पर जो है बना हुआ था, ख़त्म नबुव्वत पर जो मसाइल, जो कवानीन बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन पर जो इन्होंने कलम उठाया, तरामीम की, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का कि अदालत ने जो है माजरत की और माफ़ी मांगी उलमाए किराम से, उलमाए हक़, उलमाए रब्बानीयीन से और पूरी उम्मत मुस्लिमा से। इस पर हम भी जो हैं खराज तहसीन पेश करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा को कि अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे और इसी तरह अल्लाह ताला उनको जो है हक़ पर जो है साबित कदमी अता फ़रमाए और हमारे उलमाए किराम को जो है अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और इनका साया हमारे जो है सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा अहम तरीन मसला था, इसलिए आज हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो ज़िक्र किया है। तो बढ़ते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। हमेशा ये आयत पढ़ते रहें, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, पढ़ते रहें और 313 मरतबा पढ़ते रहें और 40 दिन पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।